साई बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम 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 शिरडी बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम शिरडी बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम परती बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम परती बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम साई बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम దేవీ నవరాత్రములు అనగా ఏమిటి ఈ యొక్క అర్థము? What is the meaning of Devi Navaratra? నవరాత్రములు అనగా 9 రాత్రులు. This Navaratru means 9 nights. రాత్రి అనగా ఏమిటి? What do you mean by night? చీకటితో కూడినటువంటి దానిని రాత్రి అంటాం. Night is associated with darkness. చీకటి అనగా ఏమిటి? What do you mean by darkness? అజ్ఞానమే చీకటి. Ignorance is darkness. కనుక మానవత్వములో 9 రకములైనటువంటి చీకట్లు ఆవిర్భవించినాయి. Human beings suffer from 9 types of darkness. ఈ 9 విధములైనటువంటి యొక్క అహంకారములే మానవుని ఆవిర్భవించినటువంటి చీకట్లు. The 9 types of ego, forms of ego, are the 9 types of nights. ఇట్టి నవరాత్రులను మనము ప్రకాశవంతంగా చేసుకునవలనన్నా దేవీ నవరాత్రులు. దేవి అనగా ఎవడు? If you want to illumine your 9 nights, you have to resort to Devi. Who is Devi? పార్వతి పరమేశ్వరుడు అన్నారు. It is said Parvati and లక్ష్మీ Parameshwar. నారాయణుడు అన్నారు. Lakshmi Narayana, సరస్వతి బ్రహ్మ అన్నారు. Saraswati Brahma. అనగా ఈ పార్వతి పరమేశ్వరునికి ముందుగా పార్వతిని ఎందుకు పెట్టాలి? Why is the name of Parvati given before Parameshwar? నారాయణునికి ముందుగా లక్ష్మిని ఎందుకు పెట్టాలి? Why is Lakshmi, why should it come before Narayana? బ్రహ్మకు ముందుగా సరస్వతిని ఎందుకు పెట్టాలి? Why should the name Saraswati come before Brahma? అనగా మానవుడు మొట్టమొదట శక్తిమయంతో ప్రారంభమయ్యాడు. That means man's life has started from Shakti, the mother శక్తి of అనగా Shakti refers to దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి. ఈ మూడింటి యొక్క స్వరూపమే ప్రకృతి యొక్క శక్తులు. the 3 types of the powers of nature are Durga, Lakshmi and Saraswati. కనుకనే ప్రకృతి పరమాత్మ అన్నారు. అనగా ప్రకృతియే శక్తి, పరమాత్ముడే శక్తిని అరికట్టుకున్నటువంటి వాడు. That is why it is said there is nature and the creator. Nature is controlled by the creator. అనగా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణములతో కూడి ఉంటున్నది. This nature is associated with 3 సత్వ, రజో, qualities. తమో గుణముతో కూడినటువంటిది ప్రకృతి. Those 3 qualities are Sattva, Rajas and Tamas. కనుకనే సత్వకు గుణమే లక్ష్మి, This sattvic nature is associated with Lakshmi. రజోగుణమే సరస్వతి,
The Rajas is associated with Saraswati. తమో గుణమే పార్వతి. This Tamas is associated with Parvati. కాబట్టి ప్రకృతి యొక్క గుణములు సత్వరజోతమో గుణములు కనుక ప్రకృతిని మనము స్వాధీనం చేసుకునే నిమిత్తమై, ప్రకృతి అనుగ్రహాన్ని అందుకునే నిమిత్తమై దుర్గా లక్ష్మీ సరస్వతులను పూజలు ఆచరిస్తూ వచ్చారు. The nature is made up of these three qualities of Sattva, Rajas and Tamas. In order to acquire the grace of nature, the three goddesses, Durga, Lakshmi and Saraswati, కనుక are దుర్గా worshipped. లక్ష్మీ సరస్వతి అనేటువంటి వాళ్ళు దేవతలు కాదు, The Durga, Lakshmi and Saraswati are not goddesses. గుణములు. These are three qualities. ఈ త్రిగుణములతో కూడినటువంటిది ప్రకృతి. This Prakriti is made up of these three ప్రకృతి కనుక qualities. ప్రకృతి ఆరాధనే మానవుని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము. Worship of this nature is the main purpose of human life. కనుక మొట్టమొదట ప్రకృతిని ఆరాధన చేసి In the very first instance, worship పరమాత్మని nature. అనుగ్రహమును పొందటము. Try to get the grace of the Lord. కనుకనే తస్మై నమః కర్మణే అని నమస్కరించాది ఉపనిషత్తు. That is why Upanishads have worshipped. I offer obeisance. ప్రకృతి to action. ఆరాధనకు మొట్టమొదట నా నమస్కారము అన్నాడు. I offer my first namaskar to nature and to worship her. కనుక ఈ నమస్కారం ఎలాంటిదంటే పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరించడం కోసమని నమస్కారం. What do you mean by offering namaskar? Doing good deeds is equal to offering అయితే namaskar. ఈ త్రిగుణములైనటువంటి యొక్క ప్రకృతిని ఆరాధన అనేటువంటిది అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner meaning of worshipping nature consisting of these three qualities? హృదయము పరిశుద్ధము, Purity of heart, వాక్కు పరిశుద్ధము, purity of word, కర్మలు పరిశుద్ధము. purity of deed. ఇవియే త్రిగుణముల యొక్క మూర్తులు. These are the three forms of these three qualities. వీటినే త్రికరణములు అని కూడా మరొక పేరు పెట్టారు. These three are also called three ఈ instruments. త్రికరణ శుద్ధియే భగవత్ అనుగ్రహమునకు మూల కారణం. Purity of these three instruments will confer God's grace. దీనినే ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్ కైండ్ ఇస్ మ్యాన్. This is ఎవడు ఈ మనుష్యుడు? హృదయము, వాక్కు, క్రియ ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వంతో పరిశుద్ధమైనటువంటి వాడే మానవుడు. only that person can be called a human being who enjoys the unity of thought, word and deed. హృదయం అనేటువంటిది సకలైశ్వర్య స్వరూపమైన లక్ష్మి. This heart may be compared to Lakshmi, full of వాక్కు prosperity. వాగ్దేవతా స్వరూపిణి సరస్వతి. This word may be compared to Saraswati. క్రియాశక్తి దుర్గా. The willpower, skill in action may be compared to కనుకనే Durga. మనస్సేకం, వచస్సేకం, కర్మణ్యేకం మహాత్మనం. That is why it is said, unity in thought, word and deed makes a man a Mahatma. కనుక మానవత్వం అనేటువంటి దానిని త్రికరణ శుద్ధి గావించుకొని మానవుడు మానవుడుగా జీవించే నిమిత్తమై, అజ్ఞానం నిర్మూలన గావించుకునే నిమిత్తమై ఈ యొక్క దేవీ నవరాత్రులు ప్రారంభమైనవి. This Devi Navaratras signify sanctifying the human life by bringing about unity of thought, word and deed and worshipping nature. మన పర్వదినములంతా కూడాను పారమార్థిక దృష్టితో ప్రకృతిని అనుభవించు అన్నారు. Our approach must be the divine approach and we can enjoy all these instruments. ప్రతి పని కూడాను పారమార్థిక దృష్టితో నువ్వు ప్రవేశించు. Whatever work you do it with a divine approach, divine ఇట్టి attitude. సత్యాన్ని జగత్తునకు బోధించే నిమిత్తమై అనేక విధములుగా కూడాను మహనీయులు, అవతారములు, ఇంకా సన్యాసులు ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప వారంతా కూడాను ఈ జగత్తునకు రాగలిగారు. In order to teach to the world such sacred truths, various sacred people like avatars, sannyasins, many people ఈనాడు have come. మరొక విశేషం కూడా ఉంటుండాలి. There is one more speciality associated with today. 1838 లోపల In 1838, సెప్టెంబర్ 27 లోపల September 27, తెల్లవారు జామున in the early morning hours, జన్మించిన వాడే షిరిడి సాయిబాబా. Shirdi Sai was born on that day. 1838 సంవత్సరము Year 1838, సెప్టెంబర్ 27. 27th of September. ఎక్కడ పుట్టాడు? Where was he born? పత్రికామ సముద్భూతం ద్వారకామాయి వాసునం భక్తాభీష్టం ప్రదం దేవం
సాయినాథం నమామ్యహం. పత్రిగ్రామం. He was born in the village of Patri. ఈ పత్రిగ్రామం అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుండాలి? Where is this Patri? ఔరంగాబాద్ జిల్లా లోపల In Aurangabad, ఒక చిన్న విలేజ్. it is a very small village. ఈ విలేజ్ యందు ఒక బీద బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించింది. In this village, he was born in a poor Brahmin family. కానీ అది అనేక కారణాల చేత ఆ తల్లిదండ్రులు ఈ పిల్లవానికి దూరమయ్యారు. On account of various reasons, the parents left him alone. ఈ పిల్లవాడు ఒక ఫకీర్ చేతిలో పడ్డాడు. He fell into the hands of a fakir. కానీ కన్నబిడ్డ కాకపోవటం చేతనే ఈ యొక్క అమితమైనటువంటి యొక్క ఆ అనుబంధన కూడాను లేకపోయింది. This fakir did not show so much of attachment as he was not born రక్త to them. సంబంధం కాదది. He was not related by blood. పుట్టినవాడు కాదది. He was not born to them. కనుక ఆ విధమైనటువంటి సంబంధం అనేటువంటిది అమితంగా పెరగలేకపోయింది. He did not have that kind of intense attachment. ఆ ఫకీరు కొంతకాలం పెంచాడు. That fakir brought up Swami for some time. గోపాలరావు దేశ్ముఖ్ అనేటువంటి అతని చేతిలో పెట్టాడు. He gave this boy to Gopal Rao Deshmukh. ఈ గోపాలరావు దేశముఖే This Gopal Rao Deshmukh, అతనికి మరొక పేరు కూడా ఉంటుండాలి. there is another name for him. అనగా అతను సాకి సంరక్షించడం కాకుండా అతను మహా గొప్ప పండితుడు, This Gopal Rao Deshmukh was a great scholar. మహాజ్ఞాని. He was also a very wise man. అందువల్ల Therefore, అతనికి ఒక విధమైనటువంటి ప్రజలందరూ చేరి ఒక బిరుదు ఇచ్చారు. the people conferred on him a అతనే title. వెంకుస అని. His name was పేరు వెంకుస Venkusa. కాదు, పేరు నిజమైన పేరు గోపాలరావు దేశ్ముఖ్. The real name was Gopal Rao Deshmukh. But కానీ the title పండితుడు was కావటం Venkusa. చేత As he was a scholar, అతనికి వెంకుస అని పిలుస్తూ వచ్చారు. he was called Venkusa. ఇతని దగ్గర కూడా కొంతకాలం పెరిగాడు. Swami spent a little time with him. కానీ ఒక్క చోట స్థిరంగా ఉండేటువంటి స్వభావం కాదు. He was not given to staying steadily in one place. అక్కడ నుంచి 1854 1854, లోపల షిరిడి చేరాడు. he came to Shirdi. ఆ షిరిడిలో చేరేటప్పటికి When he went to Shirdi, మహాలస్పతి చూచాడు. Mahalaspati saw him. ఆ దేవాలయంలో ప్రవేశిస్తుంటుంటే When he was entering into the మహాలస్పతి temple, ఇదెవరో ఫకీరుగా ఉంటున్నాడు, ఇతను మహమ్మడన్స్ గా ఉంటున్నాడు, ఇతని ఈ దేవాలయంలో ప్రవేశపెట్టకూడదని వెనుకకు తరిమాడు. he saw him as a Mohammedan boy and he turned him out of the temple, thinking that a Muslim should not be permitted to go to ఊరి the temple. బయట ఒక వేప చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. He went and sat down outside the village under a neem tree. అప్పటికి 16 సంవత్సరం. By then he was 16-year-old boy. ఈ 16 సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ఈ వయసు కలిగినటువంటి ఈ బాబా ఏ పేరు ఏ ఊరో ఎవరికి తెలియదు. This Baba, who was 16-year-old, ఎవరైనా అడిగినప్పటికీ తాను ఏ జవాబు చెప్పేవాడు కాదు. no one knew what his name was, from which place he has come. He would never reply ఏ also. ఊరండి మీది అని ప్రశ్నిస్తే ఊరితో నీకేం పని అనేవాడు. From which place do you come, was the question put. He would reply, why are you bothered, from which place do I come? నీ పేరేమిటి, What's your name? పేరుతో పనేమి, Why do you want the name? ఈ విధంగా ప్రశ్నలు వేయటం చేత ఎవ్వరు కూడాను అతని ఊరు పేరు తెలుసుకోలేకపోయారు. As he began replying like this, no one could get the correct name and the place from which it మరి came. ఏదో కొంతకాలం అక్కడ ఉండినాడు. He stayed there for అక్కడ some time. విలేజెస్ అంతా రావటం చేత కొంతమంది కడుపు నొప్పులు బాధలుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ చెట్టు కింద వచ్చి శ్రమ తీర్చుకొని పోతూ వచ్చారు. A number of villagers used to come to the tree, whoever suffered from stomachache and such other ailments. ఏదో ఒక ఆకు తీసుకోవటము, బాగా నలిపివేయటము, దీన్ని తిను నీ నొప్పి పోతుంది అనటం. He would take some green leaves and he would rub them and give it. You eat this leaf, your pain will disappear. ఈ విధంగా చేయటం వల్ల అనేక మంది రోగాలు నివారణ చేసుకున్నారు. A number of people got their diseases cured in this ఈ way. పల్లెలలో అతి త్వరగా ప్రాకిపోయింది. This news spread
to all the villages. చాలా మంది రావటము, రోగాలకు నివారణ కోసం మందులు అడగటము, ఆకుల రసం తీయటము, ఆకులు తిప్పివ్వటము, ఈ విధమైన దానితో రోగాలు నివారణ చేస్తూ వచ్చారు. A number of people began coming to this neem tree. They would get this kind of treatment from Baba. Their diseases would be cured and they were ఉన్నట్టు happy. ఉండి తెల్లవారుతానే కనిపించలేదు. Suddenly, one fine morning, he disappeared. సరే ఎక్కడ పోయినారు, ఏం పోయినారు అని పాపం విలేజెస్ వాళ్ళ రోగాల కోసం వెతికి సరే నిరాశపడ్డారు. All the villagers began searching for him to find out and to get some medicine, but they were disappointed. తరువాత After some time, 1858లో తిరిగి షిరిడీకి వచ్చాడు. in 1858 again, he came back to Shirdi. 3 సంవత్సరం తరువాత After 3 years, ఈ లోపల ఏమైంది, ఎవరితో వచ్చాడు? with whom did he come? ఔరంగాబాద్కు దగ్గరలో దూప్ అనేటువంటి ఒక పల్లె ఉండేటువంటిది. Near Aurangabad, there was a village called Dhoop. ఆ దూప్ అనేటువంటి గ్రామంలో మధ్యతరగతికి సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి ఉండేటువంటి వాడు. There was a person belonging to middle class family in that village of అతనే Dhoop. చాందుబాయ్ పటేల్. His name is Chandubai Patel. ఈ చాందుబాయ్ పటేలు ఆనాడు ఈ ప్రయాణ సౌకర్యములు చాలా ఉండేటువంటివి కాదు. The facilities for travel were very limited in ట్రైన్స్ those days. బస్సెస్ ఇంకే విధమైన ఏవి ఉండేటువంటివి కాదు. There were nothing like buses, planes, etc. అందరూ ఒక్కొక్కరు ప్రతి ఒక్కరి ఒక గుర్రాన్ని ఉంచుకునేటువంటి వాళ్ళు. They used to keep a horse for the purpose of traveling. ఒకనాడు అత్యంత అవసరమైన పని వచ్చటం చేత ఈ చాందుబాయ్ పటేలు తన దగ్గర ఉన్న గుర్రాన్ని ఎక్కి ఔరంగాబాద్కి వచ్చాడు. On a particular day, in order to answer some urgent call from Aurangabad, he went to Aurangabad on a horseback. వచ్చినాడు, తన పని తానేదో చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. He was attending to the work for which he came. ఈ లోపల 2-3 దినములు తన పనిలో తాను మునగటం చేత గుర్రము తప్పించుకుని పోయింది. తిరిగి దూప్ అనే గ్రామానికి వస్తున్నాడు. Disappointed, this man was returning to his place. Dhoop. ఔరంగాబాద్ నుంచి దూప్ అనేటువంటి గ్రామానికి వచ్చే మార్గంలో దట్టమైన అరణ్యం ఉంటుండాలి. On his way back from Aurangabad to Dhoop, there was a thick ఆనాడు forest. ప్రతి పల్లెకును చుట్టూ అరణ్యాలు ఉండేటువంటివి, దట్టమైనటువంటి వృక్షములు. In those days, there used to be very thick forests around villages. కనుక ఆ యొక్క దట్టమైనటువంటి యొక్క అడవి లోపల ఒక మామిడి వృక్షం కింద ఒక బికారి కూర్చున్నాడు. One fakir was sitting under a mango tree in the thick forest. కూర్చున్నప్పుడు ఏదో తన ఆలోచనలో తాను కూర్చున్నాడు. He was sitting there, lost in his own thought. ఇతను వెతికి 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 చాలా నిరాశతో చాందుబాయ్ పటేల్ పోతున్నాడు దారిలో. Chandubai Patel was going in that path, being disappointed in his search for the horse. ఏ పటేల్ ఆవుజీ అన్నాడు ఈ యొక్క బికారి. This Fakir. fakir called Patel, "Aw." He asked, "Why, Patel, you seem to be very much worried?" నేను పటేల్ అని మీకు ఎట్ట తెలుసు అన్నాడు ఆ పటేల్. Patel asked, "How do you know that I am Patel?" నాకు అన్నీ తెలుసు అన్నాడు. "I know everything." కానీ నీవు చాలా గుర్రాన్ని గురించి చాలా విచారిస్తున్నావు. "You are worried very much about the horse. నీవు కన్నులు తలపైన పెట్టుకొని వెతుకుతున్నావే కానీ కన్నులు నొష్టపైన పెట్టుకొని వెతకటం లేదు. You are keeping your eyes right on the head and searching for the horse. They are not. తలపైన పెట్టుకుంటే పైవి కనిపిస్తుంది కానీ కింద పెట్ట కనిపిస్తాయి. When you keep eyes on your head, you can look into the horizon only. How can you look కూడా around?" ఆ చెట్టు కింద మేస్తుంది, అది పోమన్నాడు. "Fool, go to the tree. The horse is grazing there. Find it there." చూచాడు, తన గుర్రం అక్కడే ఉంటుండాలి. He looked at that side. He అదే found his ప్రదేశం horse. లోపల ఎన్నో దినములంతా కూడాను కూలీలను పెట్టి వెతికించాడు. In the same area, he employed some coolies and got searched for the కానీ horse. ఎక్కడా చిక్కనటువంటి ఈ గుర్రము తాను కూర్చున్న చెట్టు మొరగనే ఉంటుండాలి. The horse, which was not found anywhere, was found nearby a tree where he was తన sitting. పోగొట్టుకున్న గుర్రము జిక్కటము, He found the horse which he had lost. కర్రతో కొట్టేటప్పటికి జలము అగ్ని రావటము, With a mere beating of the stick, getting ఈ fire and విధమైనటువంటి water. అమానుష్యమైనటువంటి యొక్క శక్తులను కొంతవరకు చూచాడు.
These extraordinary deeds were observed by Patel. స్వామీజీ, మీరు నాకింత ఉపకారం చేశారు, మీరు నా వెంట వచ్చి నా ఆతిథ్యం తీసుకోవాలి అని ప్రార్థించాడు. Swamiji, you have done a lot of help to me. You should come and accept my hospitality. జావ్ అన్నాడు. ఇద్దరు కదిలి వచ్చారు. All right, we will go, he said, and both of them started. ఈ లోపల చాందుబాయ్ పటేల్ మేనల్లునికి పెండి కుదిరింది. Meanwhile, the marriage of the niece of Chandubai Patel was settled. ఈ పెండి ఎక్కడ? పెండ్లి కూతురు షిరిడి పిల్ల. The bride belonged to Shirdi. కనుక షిరిడికి పోవాల్సి వచ్చింది వీరందరూ. Therefore, they had to go to Shirdi. అప్పుడు చాందుబాయ్ పటేల్ ఇతన్ని కూడా పిలిచాడు. ఫకీర్, మా వెంట కూడా రాండి అని. పేరెవరికి తెలియదే. Chandubai Patel requested, Fakir, you also kindly come with me. షిరిడికి బండల్లో వెళ్ళారు. They went to Shirdi in the cart. ఆ బండల్లో వెళ్ళి They went. అక్కడ దిగేటప్పటికి ఈ బికారి తిరిగి మహానస్పతిని చూచాడు. The carts reached Shirdi. Fakir was getting down from the cart. He saw Mahalaspati. మహానస్పతి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యయ్య బాబా సాయి అన్నాడు. Mahalaspati went to him and asked, come Baba, come Sai. వచ్చినావా? Yeah, come Baba, yeah, come Sai. అప్పుడు ఆ పేరు పెట్టాడు. సాయి అనేటువంటిది మహానస్పతి. అయ్యే సాయి. The name Sai was given to Swami by Mahalaspati. Come Swami. అంతవరకు కూడాను అతనికి పేరు ఎవరు పెట్టలేదు. Until then, he did not have any name whatsoever. తరువాత మ్యాజిస్ట్రేట్ కేసు ఒకటి వచ్చింది బాబా పైన. After some time, there was a case hoisted on Swami. సాయి బాబా విట్నెస్ చెప్పాలి. Sai Baba should offer witness. ఏ విధంగా చెప్పాలి? What is the witness which he has to give? అనగా కొంతమంది దొంగలు Some thieves, శ్రీమంతుని ఇంట్లో దొంగతనం గావించి they have వాటిని అపహరించి తీసుకుని పోతున్నారు. They have thieved things from a wealthy person and they were carrying away. అప్పుడు When this was happening, పహల్గామ్ లోపల పోలీసులు పట్టుకున్నారు. police caught these thieves in Pahalgam. ఇవి ఎక్కడ నీకు చిక్కాయి అని చెప్పేటప్పటికి వారు భయపడిపోయి, అదిగో ఒక ఫకీర్ ఉన్నాడు, ఆయన మాకు ఇచ్చాడు అని చెప్పారు. When the police asked them, from where did you get? They were fear stricken. They said, Fakir gave us. Out of fear they ఎవరు ఆ said. ఫకీర్ అని వచ్చారు. వెతుకుతూ వస్తే ఇతనే. The police asked them to show the Fakir. When they came, it was this Fakir they showed. అడిగారు, ఫకీర్ మీరు ఇచ్చారా అతనికి అన్నాడు. The police asked him, Fakir, did you give this jewelry to him? ఇచ్చాను అన్నాడు. Yes, I gave. మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు? From where did you get this? అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఇవి అక్కడి నుంచినే వచ్చాయి అన్నాడు. These things have come from the very source from which everything comes. మీకు ఇచ్చిండేది ఎవరు? Who gave you? మీకు ఇచ్చిండేది నేనే. ఈ విధంగా కొంచెం అయోమయ స్థితిలో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు బాబా. He gave such answers which are vague and mysterious, which could not be understood by police. ఎవరు ఈ పోలీస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేదు. Police could not understand. ఇదంతా the meaning. ప్రాకృతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నారు. They were all in the worldly plane. బాబాది పారమాత్మిక స్థితి. Baba was always in దానిని paramount అర్థం plane. చేసుకోవాలంటే ప్రాకృతికి ఏమాత్రం అర్థం కాదు. The worldly people can never understand Baba from that state. కనుక అందరికీ నేనే ఇచ్చినటువంటిది. నేను లేకపోతే ఎవరు తీసుకోగలరు, ఎవరు సంపాదించగలరు? I have given to everyone. If I have not given, whoever can earn. I alone have given to everything to everyone. సరే, ఇతని దగ్గర ఏదో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదన్నారు, తిరిగిపోయారు. మేజిస్ట్రేట్ కింద ఒక రిపోర్ట్ రాశారు. The police felt no use talking to him and they wanted to report to magistrate, అక్కడ file a నుంచి case. సమన్స్ వచ్చాయి. From magistrate, the summons came. ఈ సమన్స్ వచ్చేటప్పటికి బాబా పోవాలి. When the summons came, Baba had to go there. చాందుబాయ్ పటేల్ బాబాని పంపడానికి ఇష్టం లేదు. Chandubai Patel was not ready to send Baba. ఏదో మేజిస్ట్రేట్ కింద ఇంకా మిగతా హయ్యర్ ఐదుగురుల దగ్గర మాట్లాడేసేసి కమిషన్ వేశారు అక్కడికి. He talked to magistrate and people at the higher level and a commission was sent to Shirdi. అక్కడికి వచ్చి వారు మాట్లాడే సమయం లోపల విట్నెస్, మీ తండ్రి పేరేమి? When the commission came, they began putting the questions, said, who is your father?
What is the name of your father? బాబా. Swami said, Baba. బాబా మీన్స్ తండ్రి అంటే బాబానే. Baba means father alone. కనుక మీ తండ్రి పేరేమిటి? బాబా. What is the name of your father? Baba is the name. ఏ మతం మీది? To which religion do you belong? దైవమతము. The religion of God. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? From where did you come? ఆత్మ నుంచి వచ్చాను. From Atma I have come. నీ కులమేమిటి? To which caste do you belong? దివ్యమైన కులము. The caste of divinity. ఈ విధంగా చెబుతూ వచ్చాడు. He began answering. అందువల్లే అక్కడ అయ్యే బాబా సాయి అని మహానస్పతి అన్నాడు. ఇక్కడ తన తండ్రి పేరేం పేరంటే బాబా అన్నాడు. కాబట్టి సాయి బాబా ఈ రెండు చేరి సాయి బాబా అని పేరు అయిపోయింది. Mahalaspati welcomed Swami as Sai. Baba in the answers referred to himself as Baba. Putting these two together, the name Sai ఎవరికి Baba కూడా has come. సాయి బాబా అనేటువంటిది ఎప్పుడు పుట్టాడు, ఎవరు పెట్టారు, ఎవరు ఏమిటి తెలియదు. When he was born, where he got this name Sai Baba, no one knows. తరువాత ఇతను దైవత్వం ఏ రీతిగా ఉంటుండాది అని అనేక మంది సందేహిస్తూ వచ్చారు. A number of people began doubting, how can we call him a ఒకనాడు divine being? One day, ఈ మార్గశుద్ధ పంచమి దత్తాత్రేయ జన్మదినం వచ్చింది. on, మార్గశిర శుద్ధ దశమి. on the bright fortnight, fifth day, Panchami of Margasira month, దత్తాత్రేయ the birth or day of Dattatreya came. జన్మదినం. కనుక చాలా మంది భక్తులు అక్కడికి చేరారు. On this occasion, a number of devotees gathered there. అందులో కూడాను చాలా రిచ్ మ్యాన్, మంచి పాండిత్యం కలిగినటువంటి వాడు, A rich man, a great scholar, ఖైజాక్ అనేటువంటి వాడు వచ్చాడు. his name is Kaija. He came there. ఈ ఖైజాక్ అంటే హైజాక్ కాదు, ఖైజాక్ అనేటువంటి వాడు వచ్చాడు. Kaijak is the name. It is not someone who has hijacked. బలవంత ఖైజాక్ అనే అతని పేరు. His name is Balavan Kaijak. అతను వచ్చేటప్పటికి కర్ర తీసుకున్నాడు బాబా. When this person came there, Baba took the stick. కూర్చున్న వాళ్ళందరినీ కూడా జావ్ 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 సైతాన్ 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 అని కొడుతూ వచ్చాడు. He began beating with the stick all those people who were sitting, Saitan, go away, go away. ఎందుకోసమో From me. ఏమీ అర్థం కాలేదు. No one knew why he was. నాకు ప్రసవ వేదనగా ఉంటుండాలి, ప్రసవ వేదనగా అందరూ వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి అని గట్టిగా అరిచాడు. I am having delivery pains, delivery pains. Get away from here. Everyone go away, go away. ఈ అరుపులు చిన్నవి కాదు, చాలా పెద్ద కేకలు వేశాడు. These shouts were not ordinary. He began shouting. అప్పుడు కేవలం కేకలు వేయటమే కాదు, వీలు పడితే కర్రతో కూడా కొట్టేయటమే. In those days, it was not merely shouting. If occasion demands, even beating with the stick was common. పరిగెత్తిపోతుంటే కర్రనైనా విసిరి వాడితో కొట్టేసేది. If a person is running away, he would throw the stick and beat him. He would not leave. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ భయపడిపోయేటువంటి వారు. Therefore, everyone was afraid of him. అందరూ పరిగెత్తిపోయారు. People began running. మరి కొంతసేపు అయ్యేటప్పటికి రండి 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 అని పిలిచాడు. After some time, he began calling, come, come, come here. బల్వంత్ ఖేజాక్ కమాన్ కమాన్ ఆవుజీ ఆవుజీ అన్నాడు. Balwant Keja, come here, come here. వచ్చేటప్పటికి తను లోపల వెళ్ళాడు బాబా. When Balwant Kejan came, he entered inside. లోపల వెళ్ళాడు. ఈ భగవంత్ ఖేజాక్ చూచాడు, బాబా లేడు. When Balwant Keja came there, he did not find Baba. 3 తలలు కలిగినటువంటి ఒక బిడ్డ ఉంటుండదు అక్కడ. There was a child found there with 3 heads. అనగా నాకు ప్రసవ వేదనగా ఉంటుండాలి అని చెప్పాడు. అక్కడ బిడ్డ ఉంటుండాలి. He said that I am suffering from delivery pains, and you find there a child with 3 heads. 3 తలలు ఉంటున్నాయి. 3 heads were found for the child. అంతా దత్తాత్రేయ మాదిరి కనిపించాడు. That child was చిన్న found like బిడ్డ. Dattatreya. It was a very small child. అనేక హస్తములు ఉంటున్నాయి. Number of hands. ఈ దత్తాత్రేయ స్వరూపాన్ని చూచాడు. This Balwant Kajak saw this ఇంకా Dattatreya మిగిలినటువంటి form. వారందరినీ పిలిచాడు. He called all the other people there. లోపలికి వెళ్ళారు, చూచారు, కన్నులు మూసుకున్నారు. All of them came there, entered inside, తక్షణమే saw, తిరిగి బాబా వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాడు. closed the eyes, and they found immediately Baba sitting there. అప్పటి నుంచి చాలా మంది భగవంతుడు దత్తాత్రేయ అవతారుడు అని అనుకున్నారు. From that time onwards,
they began calling Bhagavan as the very avatar of ఇతను Dattatraya. బ్రాహ్మణుడా లేక హిందువా ముస్లిమా అనేటువంటి అనేక విధమైనటువంటి తెగలు ప్రారంభమైనాయి. A number of controversies arose, whether he is a Brahmin, whether he is a Hindu at all, whether he is ఒక a Muslim. నిమిషంలో అల్లా మాలిక్ అల్లా మాలిక్ అల్లా మాలిక్ అనేటువంటి వాడు, In one moment, he will call Allah Malik. మరొక సమయంలో రామ్ మాలిక్, కృష్ణ మాలిక్, దత్తాత్రేయ మాలిక్ ఈ విధంగా అరిచేటువంటి వాడు. The very next moment, he will call Ram Malik, Dattatreya Malik. ఎవరు హిందువా ముస్లిమా అనేటువంటిది వాళ్ళకి చాలా మందికి సందేహాలు వచ్చాయి. People began getting doubts whether he is a ఈ Muslim అల్లా or a మాలిక్ Hindu. అల్లా మాలిక్ అన్నప్పుడు మొహమ్మద్ అంతా వచ్చేటువంటి వారు మసీదుకు. When Baba began calling Allah Malik, వేషం all చూస్తే the అంతా Muslims would మహమ్మద్ come. మాదిరినే ఉంటున్నాడు. He was appearing like a Muslim. కనుక చాలా మంది ముస్లింలు వచ్చి అతన్ని ఆశ్రయించేటువంటి వాడు. A number of Muslims used to come and take refuge. హిందువులు in కూడా him. వచ్చి ధూపదీప నైవేద్యాలంతా పెట్టి Hindus also would come and light the lamps. ఈ విధంగా చేస్తుంటే హిందువులు చేసేటువంటి యొక్క సాంప్రదాయము మహమ్మద్ ఒప్పుకోలేదు. When things were going on like this, Muslims did not agree for the type of worship offered by Hindus. ఈ ముస్లింలు చేసేటువంటివంతా కూడా హిందువులు ఒప్పుకోలేదు. Hindus never agreed the type of worship offered by ఇరువురికి అనేక Muslims. విధములుగా ద్వేషం పెరిగిపోయింది. Enmity developed between them in a great way. ఒకనాడు One particular day, మహాలస్పతి బాబా దగ్గర కూర్చొని ఏదో సేవ చేస్తున్నాడు. Malaspati was serving Swami on a particular day. ఈ మహాలస్పతి ఖండోబై దేవాలయం పురోహితుడు. This Malaspati was priest in Khandoba temple. ప్రీస్ట్. He was a priest. కనుక అతను హిందూ ప్రీస్ట్ వచ్చేసేసి ఇతని దగ్గర కూర్చున్నాడని చెప్పి మహమ్మదన్స్ అంతా కూడా వచ్చారు. Mohammedans took objection to this priest from Hindu కర్రలు temple పట్టుకొని coming. వచ్చి ఆ మహాలస్పతిని కొట్టారు. They brought sticks and beat up Malaspati. ఈ మహాలస్పతి ప్రతి దెబ్బకు కూడాను బాబా 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 అని అరుస్తూ వచ్చాడు. With every beat, the Malaspati began crying out, Baba, Baba. కానీ ఒక్కొక్క తూరి బాబా బాబా అన్నప్పుడంతా ఈ దెబ్బలంతా బాబాకు పోయి పడ్డాయి. The moment the Malaspati began crying, Baba, Baba, with every cry of Baba, Baba began getting the beatings of this. ఈ మహాలస్పతి పడిపోయాడు. Malaspati fell. బాబా బయటికి వచ్చాడు. Baba came out. బాబా అంటే మహావిశ్వాసం మహమ్మదన్స్ కూడాను. Mohammedans have had great faith in Baba. బాబా వచ్చి ఒకే గర్జించాడు. Baba came out and roared. సైతాన్, ఒకవైపున ప్రార్థించటము, ఒకవైపున దెబ్బలు కొట్టడము, ఇదా నీ భక్తి? Satan, is it your devotion, beating on one side and worshipping on the ఆరాధన other side? చేస్తున్నారు ఒకవైపున, On the one side, you are worshipping. హింసలు పెడుతున్నారు. On the other side, you are punishing me, you are giving me trouble, beating me. అనేటప్పటికీ ఇదంతా రక్తం అంతా వస్తుంది. అది చూచారా మహమ్మదన్స్? This Mohammedan saw Swami bleeding. బాబా ఎవరు కొట్టారు ఎవరు కొట్టారని పరిగెత్తి వచ్చారు. Mohammedans came running, Baba, who beat you up? నీవు కొట్టలేదా నీవు కొట్టలేదా అని వారిని చూపించాడు. He began showing, did you not beat me? Did you not మీ beat me? దగ్గరికి మేము రాలేదే, మహాలస్పతిని కొట్టామన్నారు. We never came to you, Baba. We only beat up Mahalaspati. మహాలస్పతిలో ఎవరున్నారు? Who is there in Mahalaspati? నేనే ఉన్నాను. I am there in him. నాకు తను శరణాగతి అయినటువంటి వాడు He was one who surrendered himself to me. కనుక తన బాధలన్నీ నావే Therefore, all his troubles are my troubles. అని చెప్పి అప్పుడు మహమ్మద్ పాదాలు పట్టుకొని క్షమించమని ప్రార్థించారు. Mohammedans fell at his feet and asked for pardon and forgiveness from అప్పుడు Swami. ఇరువురిని మహమ్మదన్స్ హిందూస్ ను చేర్చి, నాయన ఒక్క తల్లి బిడ్డలు అందరూ, Swami put these Mohammedans and Hindus together and said, children, ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి దీంట్లో చూపించాడు. he showed to them the proof of brotherhood of man and fatherhood కుల of మత God. భేదాలు పెట్టుకోకూడదు. We should not have differences based upon caste, religion and creed. కనుక మానవత్వానికి హృదయమే ప్రధానం. For humanity, heart is important. మతములో వెతికినటువంటి వానికి మాధవుడు కనిపించడు. A person who searches only in religion, he can never find Madhava. మతిలో వెతుకు. You should find Madhava in your own mind, in your own heart. కనుక
నీవు మతిలో వెతికినటువంటి ఎప్పుడు నీకు బాధవుడు కనిపిస్తాడు కానీ మతంలో నీకు కనిపించడున్నాడు. Only when you search and seek God in your heart, you can find Him. You cannot find God in ఈ religion. కుల మతములంతా కూడా దేహంలో సంబంధించినవి. All these religion, caste, ఇవన్నీ related body, ప్రాకృతమైనటువంటివే. these are all worldly. కనుక పరతత్వమునకు సంబంధించినటువంటి యొక్క మతిలో నీవు భగవంతుని వెతుకు. You have to search for God in heart associated ఈ with విధంగా Paratatva. జరిగిపోయింది. అప్పటి నుంచి రెండవ పర్యాయము చాందుబాయ్ పటేల్ జతలో వచ్చినటువంటి వాడు తిరిగి 1918 వరకు షిరిడీని వదలలేదు. From that time onwards till 1918, Swami never left Shirdi. కనుక షిరిడీలో ప్రవేశించింది 16 సంవత్సరము. He entered into Shirdi when he was 16. అప్పుడు 1854. That was the year 1854. 1854 ఒక 16. 1854 and 16 added to it. దాని తర్వాత After that, 81 వరకు ఉంటున్నాడు. he was there. అంతా చేరితే 80 సంవత్సరాలు బాబా వయసు. He lived for 80 years. ఒకనాడు On a particular day, ఒక పండితుడు వచ్చి మీ చరిత్రను రాయాలి అని ఆశించాడు. one scholar came there and prayed to Swami, I want to write your biography. అతని పేరు హేమంత్ పండ్. That name is Hemadripan. అతని సాయి చరిత్ర రాసినటువంటి వాడు. That is the one who wrote Sai Charitra. అతను ఎంతో ప్రార్థించాడు. He prayed intensely. ఎక్కడ పుట్టాడు, Where were you born? ఎవరు తల్లిదండ్రులు, Who are the parents? నీ పేరేమిటి, What is your name? చాలా ప్రశ్నిస్తూ వచ్చాడు. He began putting a number of questions. ఎవరికి చిక్కలేదు, Swami did not ఎవరికి answer. చెప్పలేదు. No answer was given. కానీ ఏదో ఒక సమయం లోపల ఏకాంతంగా సేవ చేస్తున్న సమయం లోపల మహాలస్పతికి మాత్రము ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పాడు. The date of birth was given to Malaspati when he was మహాలస్పతి doing... పండితుడు కాదు పాపం. Malaspati was not a scholar. ఏదో చిన్న కొంచెం విద్యను ఏదో కొన్ని పూజలు చేయడానికి మంత్రాలు నేర్చుకున్నటువంటి వాడు. He was the one who knew only a few mantras for offering worship. ఒక చిన్న దీంట్లో రాసి పెట్టుకున్నాడు ఒక కాగితంలో. In one small piece of paper, he wrote down this. అది హేమంత్కు చిక్కింది. Hemadripan got this. దానిని తీసుకుని క్రమక్రమేణా వేస్తూ వచ్చాడు. Taking that, he began writing the biography of Swami. కనుక బాబా తత్వం అనగా ఏమిటంటే ఎవ్వరికీ తెలియదు. Therefore, this Baba Tattvam is 16 never known to సంవత్సరం anyone. నుంచి మాత్రమే ప్రపంచానికి తెలిసినటువంటిది. కానీ The world knows Swami's life only from the age of 16. కనుక సెప్టెంబరు 27వ తేదీ పుట్టి విజయదశమి రోజు శరీరాన్ని వదిలాడు. He was born on 27 September 1838. అనగా and then he left the body. 1838లో పుట్టి He was born. 1918లో దేహాన్ని వదిలాడు. He was born in the year 1838 and he left the body in 1918. కానీ ఈ మధ్య లోపల అనేక విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క బోధనలు, తమ యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు ప్రజలకు నిరూపించి దైవత్వంగా అందరూ ఆరాధిస్తూ వచ్చారు. In between, he gave teachings to the people and he showed the power, divine దాదా, power. నానా, డామై, అబ్దుల్ బాబా, చంద్రాకర్, మలస్పతి, దాస్కర్ వీళ్ళందరూ కూడాను ఎప్పుడు కూడాను వెంట ఉండేటువంటి వాడు. దాదా, నానా, దామై, అబ్దుల్ బాబా, చంద్రాకర్, మలస్పతి వీరందరూ కూడా ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వాడు. Dada, Nana, Abdul, Baba, Chandarkar, all these people were always with Swami. మొన్నటి వరకు కూడాను ఈ అబ్దుల్ బాబా మహమ్మదన్ ఉండేటువంటి వాడు. Abdul Baba was alive till recently. అతను చాలా భక్తుడు పాపం. He was a great devotee. ఏ కులమైతే ఏమి, భక్తికి అందరూ సమానులే. To whichever religion he may belong, what does it matter? For devotion, it is all the same. కాకా దీక్షిత్ ఇతను ఒక జడ్జి. Kaka Dikshit was a judge. ఆ దీక్షిత్ కొడుకే మన బృందావనం లోపల వచ్చి 20 సంవత్సరాలు ఉంటున్నాడు. The son of this Dikshit was in Vrindavan for 20 years. ఆయన వైఫ్ కూడా ఇప్పుడు బృందావనంలోనే ఉంటున్నాడు. His wife also is found in Vrindavan. కనుక అతను రాసుకున్నటువంటి డైరీ లోపల అన్నీ ఉంటున్నాయి. తిరిగి పలానా చోట నేను వచ్చి పుడతాను అనేటువంటివంతా కూడాను కాకా దీక్షిత్ దగ్గర రాసుకున్నాడు. This Dikshit from Vrindavan has recorded in his diary all the details relating to Swami. కనుక దైవత్వానికి ఇట్టిది అట్టిది అని సందేహం
ఒక సంబంధం కలిగేటువంటిది కాదు. It is difficult to establish any type of relationship with divinity. దీనికి సంబంధం ఆత్మకు ఆత్మనే సంబంధం. The type of relationship is from Atma to కానీ Atma. అనేక మంది ఈ కలియుగ ప్రభావం చేత దేహ సంబంధాలుగా చూసుకొని అనేక విధమైన ఆపోహలకు గురి అవుతుంటారు. On account of the impact and influence of Kali age, people try to కారణమేమనగా understand ప్రాకృత భావములు అనేకంగా అభివృద్ధి కావటం చేతనే. the worldly feelings and worldly approach has developed, therefore they can never ప్రాకృత understand. భావములు అనగా ఏమిటి? What do you mean by worldly approach? అనగా That means శబ్దస్పర్శ రూప రసగంధాలతో కూడినదే ప్రాకృత భావము. this worldly approach is associated with the 5 elements and 5 things emanating from కనుక ఈ భోగ భాగ్యములతో కూడినటువంటిది ఈ ప్రకృతి. this nature is made up of all these త్యాగ 5 భావముతో elements. కూడినటువంటిది ఆధ్యాత్మికం. Spirituality is associated with renunciation and ఇది detachment. త్యాగం చేసినప్పుడే అది భోగము లభిస్తుంది. Only when you sacrifice this, you can get that particular కనుకనే comfort. న కర్మణ న ప్రజయాధనేన త్యాగేనైకి అమృతత్వ మానసు. అమృతత్వం మనకు ప్రాప్తించాలంటే త్యాగం కావాలి. That is why it is said immortality can be obtained only by tyaga. కానీ ఈనాటి మానవుడు renunciation. త్యాగములకు సిద్ధం కాలేడు. But today's man is not prepared for tyaga. ఏనాడో కృష్ణుడు ఒక చోట నుంచి అనేక మంది గోపికల ఇండ్లలో అంతా కూడా దర్శనమిచ్చాడు అని అంటుంటాం. We say Krishna gave darshan in the houses of a number of gopikas. ఒకే సమయంలో At the same time, ఒకే వ్యక్తి one person, same person, అనేక విధమైనటువంటి ప్రదేశంలో దర్శనమిచ్చాడంటే అదంతా స్టంట్ అంటారు మన వాళ్ళు. all our people will say that this is all a stunt. How can a same person give darshan in different places? ఇది కేవలం పూర్తి అజ్ఞానం. This is a grand ఇది ignorance. మూర్ఖుడు. He is an absolute fool. ఎట్లనగా ఒక ఢిల్లీ లోపల అక్కడ ఏదో బ్రాడ్కాస్టింగ్ జరుగుతుండాలి. In Delhi, there is some broadcasting going ఒక on. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. Prime Minister is speaking there. కానీ ఢిల్లీలో అక్కడ మాట్లాడుతుంటే ప్రపంచమంతా రేడియోలో అంతా కూడా వినిపిస్తుండాలి, When Prime, టీవీలో అంతా కనిపిస్తుండాలి. when Prime Minister is speaking in Delhi, you can hear his voice in all ఒకే radios. సమయంలో ఒకే వాయిస్, శృతిలయములు ఏమీ తప్పటం లేదు. ఒకే వ్యక్తి ఇన్ని ప్రదేశంలో కనిపిస్తుంటే దీన్ని ఎట్లా నమ్ముతున్నారు మీరు ఇప్పుడు? How can you believe when the same person is appearing in the TVs in so many places and when the same voice is heard without any interruption, corruption? యంత్రశక్తిలోనే ఇంత ఉంటే మంత్రశక్తిలో ఎందుకు ఉండకూడదు? If so much of power is available in the machine కనుక power, సర్వత్రా ఉంటున్నది ఈ యొక్క రూపనామములు. this name and form are found ఇంతే కాదు, everywhere. శరీరము నశించినప్పటికీ ఆ శబ్దం అట్టనే ఉంటుంటారు. Even after the disappearance of the physical చాలా form, the sound మధురంగా is there. పాడేటువంటి వాడు ఘంటసాల. Ghantasala was a good singer. ఆయన sweet singer. మరణించి ఇప్పుడు 15 సంవత్సరాలు కానీ ఆ కంఠం ఇంకా రేడియోలో వినిపెడుతూనే ఉంటుంటాయి. It is 15 years back he died. Still his voice can be heard in radio. కాబట్టి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How did he get this విద్యుత్ voice? తరంగంలో చేరిపోయింది. It got mixed up in the electric సైంటిస్ట్ waves. చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఇది సర్వత్రము విద్యుత్ శక్తిలో ఉంటుండాలి. Whether scientists declares or not, but this is truth. కనుక ఈ యొక్క రేడియో శక్తి, యంత్రశక్తి ఈ విధంగా ఉంటున్నప్పుడు ఆనాడు కృష్ణుడు అందరి ఇంట్లో కూడా దర్శనమిచ్చాయంటే ఇది ఎందుకు నమ్మకూడదు? స్వామి మొన్న ఏదో హైదరాబాద్ పోయారంటే మెడ్రాస్ నుంచి జాబులు వచ్చాయి, బొంబాయి నుంచి జాబులు వచ్చాయి, ఢిల్లీ నుంచి స్వామి టీవీలో మేము చూసామంటున్నారు. కానీ నేను హైదరాబాద్లో ఉంటే టీవీలో ఢిల్లీలో ఎట్లా చూచారు, మెడ్రాస్లో ఎట్లా చూచారు, బొంబాయిలో ఎట్లా చూచారు అంటే దీనికి ఏ విధమైనటువంటి కారణం? ఇది కేవలము ఒక విధమైన యంత్రశక్తి. When Swami went to Hyderabad, let us received from Delhi, Bombay and other places that they saw కనుక Swami in TV. మంత్రశక్తిలో దీనికంటే అధికంగా ఉంటుండాలి. The power of mantra is greater than the power of yantra. మొదలులో Machine. ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు రేపలలో కనిపించవచ్చును, ఇంకొక చోట కనిపించవచ్చును, హస్తినాపురంలో కనిపించవచ్చు, ఎక్కడైనా కనిపించవచ్చు. అయితే అక్కడ ఆ దివ్య భావం అనేటువంటి రేడియోలు వాడు పెట్టుకోవాలి. If Krishna was in Madura, he could have been seen in Repalle or Hastinapura because రేడియోనే పెట్టి ఇది ఢిల్లీలో మాట్లాడుతూ ఢిల్లీ స్టేషన్ చక్కగా నంబర్ ప్రకారం తిప్పినప్పుడే ఆ ఢిల్లీ న్యూస్ కరెక్ట్ గా వచ్చేసేస్తుంది. if you tune properly the Delhi station in radio, you can get news from Delhi station. కానీ అక్కడ సరైనటువంటి ఒక నంబర్లో మనం పెట్టుకోకుండా పోతే న్యూస్ రాదు, న్యూసెన్స్ వస్తుంది, బర్ర 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 అని. If your tuning is not proper, instead of news you can get nuisance. అనగా ఏమిటి? disturbing కరెక్ట్ అయిన sounds. స్టేషన్, అదే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటి. What do you mean by tuning properly? That నీ is హృదయమే concentration. రేడియో.
Your heart may be నీ compared to radio. కాన్సంట్రేషన్ ట్యూన్. Your concentration is కరెక్ట్ tuning. న్యూస్ అక్కడ సాక్షాత్కారం. And the Sakshatkara is correct news. స్వామి కూర్చుంటాను, నాకు చంచలమైపోతుంది, ఏకాగ్రత లేదు అంటే ఏమి, సరిగా ట్యూన్ చేయలేదన్నమాట. If you say, Swami, I sit down, I have not been able to get concentration, it means there is something wrong with you. నీ There is no- హృదయం లోపల నీ భావం అనేటువంటిది చక్కగా ట్యూన్ చేసినప్పుడే అది కరెక్ట్ న్యూస్ వచ్చేసేస్తుంది. If you properly tune your feeling in the heart, then you get the correct news. కానీ ఈనాడు చిత్తము చెప్పుల పైన ఉంటుండాలి, మనసు సమందిరంలో ఉంటుండాలి, ఏం ప్రయోజనము? If you keep your concentration on the slippers left outside, and if your body is in the mandir, what is the use of all this? కనుక నీ మనస్సు బుద్ధి ఒకే చోట నువ్వు ఫిక్స్ చేయాలి. Your mind, your intellect must be fixed on the same thing. కనుకనే మనం చదివేటువంటి చదువులు ఏమిటని, What is the type of What is the study? meaning of study? What is the meaning of study? స్టడీ మీన్స్ రెడీ, Study is meant for getting steady. స్థిరంగా ఉంటుండాలా. You must be steady. అంతేగాని అటు ఇటు తిరుగుతుంటే ఇంక చదివేందుకు మనకు? If there is that kind of wavering and movement, why ఈ should we వేవరింగ్ study? స్టూడెంట్ అనేటువంటి వాడు ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఫెయిల్ అయిపోతుంటాడు. A student who wavers fails in the examination also. కనుకని మన యొక్క నేచర్, లా ఆఫ్ నేచర్ ఈజ్ స్టడీ. Our law of nature itself is steady. చూడండి, వృక్షం ఉంటుండాలి, Take a tree. గాలి లేకపోతే రెడీగా ఉంటుండాలి. If there is no breeze, the గాలి tree is వస్తే steady. ఆడుతుండాలి. Only when there is breeze, ఈ ఆడడానికి కారణం ఏమిటి? why is there movement? స్వభావం కాదు, బయట వాతావరణం యొక్క ఒత్తిడి. It is not innate nature, but it is the కాబట్టి external నీ forces. మనసు స్టడీగా లేకుండా పోవడానికి కారణం ఏంటి? Why is your mind not నీ steady? ఫ్రెండ్షిప్ యొక్క దోషమే దానికి కారణం. Defect of your నీ friendship, చుట్టూ ఉన్న వాతావరణమే దీనికి కారణం. your external environment is కనుకనే టెల్ responsible. మీ యువర్ కంపెనీ, ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్. నీవు ఎట్లాంటి వాడు, నీ స్నేహితులు ఎట్లాంటి వారు, నీ స్నేహితులు ఎట్లాంటి వారు, నువ్వు అట్లాంటి వారు. కనుక మనం మంచి స్నేహాన్ని పొందాలి. Therefore, you should make good friendship. అప్పుడే మనం మంచి భావంలో వస్తుంటాం. Then only we can have good feelings. కనుక ఈనాడు దేవి నవరాత్రులు ప్రారంభమవుతున్నాయంటే ప్రకృతి ప్రార్థనలు ప్రారంభమై ప్రకృతి యొక్క శక్తులను పవిత్రము గావించి పవిత్రమైన శక్తులను సద్వినియోగపరచుకొని జన్మను సార్థకం చేసుకోవాలి. Commencement of Devi Navaratri means that you will have to worship nature, sanctify your feelings, and make your life sacred. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई।